Is it visible still? Actually, No, ma'am. no, ma'am. Right? Okay. Just a second. Actually, having got some. Now, is it visible? Yes. Yes. Okay. Yes, ma'am. Compiler is having multiple modules, so we can categorize, we can divide this compiler into four big modules. So these are the preprocessor, compiler, assembler, and linker. So preprocessor, this is the first step. So when we write any C program, so that C program first processed by preprocessor, and preprocessor generates some intermediate file. That file is given to compiler. The role of compiler is that compiler convert files uh, generated by preprocessor as an input and generate a assembly code. So it convert our C program files into the assembly language. Now, as we know, computer can execute only binary code, means 0 1 language. Assembly code still it's not understood by our machine. So we need a converter which can convert this assembly code into the machine code. So there is another module, this is known as assembler. This assembler will convert this assembly code into the object code. Now, what is the role of linker? When we write our program, we use some libraries functions. So linker will link our object code with those library code and generate a exe files. So here we will see these steps in depth. So first step, preprocessors. What is the purpose of preprocessors? So say for example, this is our program. First line, this is a comment, and then we have included a header file, and this is simple main function. We are printing simple message hello. So what preprocessor will do? First task, preprocessor will remove comments from the code. So if you can see, the code will be removed by the preprocessor. So in the generated file there is no comment. Second task preprocessor does, it will include header file code in the file itself. So if we have included say stdio.h, this is also a file, so the code of that file will be included in our program. This is the second task. And the third task, if we are using any macro, so preprocessor will replace all the macro name by its value. So we can say preprocessor perform three tasks: remove comments, include header files in source code, and replace macro name with the code. So these are the tasks of preprocessor. So once preprocessor is done with all these three tasks, a file is generated. In our case, this file is this one. So next one is compiler. The role of compiler, the compiler will take this file and generate a assembly code. Assembly code, all the instructions defined by English words. These words actually known as mnemonics. So this is the generated assembly code. Compiler generate this code from this file. Now next step, our assembler. So our assembler convert this assembly code into the pure binary code, pure machine language. So that language is your 0110 language, and this code also known as object code. Okay, so assembler convert assembly code into the object code. Now linker, what is the role of linker? First case we can consider, if we are if sorry, you are working on a project, and in your project there are multiple modules, one person working on one module. So at the end, you people will be having a number of C files, C program files. When you compile them, you will be getting number of object files. So at the end, what we want only a single executable file. So we have to combine, we have to merge all the object code into the single one. So one role of linker is this one. Another role, if we are using some function from libraries, so what linker will do,
linker will link our code with that library function code. So there are two type of linking: static linking or dynamic linking. So it's up to the linker what type of linking your linker is using. So here we are taking example, say, and there are multiple object codes, and these codes actually using some function from the library. So what linker will do, linker will club all these files, take link with the libraries function, pack everything in a single file, at that file known as your on Windows platform we can say that file is a .exe file. On Ubuntu this file is generated with a.out name. So these are the four steps: preprocessor, compiler, assembler, and linker. Thank you very much. Okay. So this how the function background processes work, how the link, loader, and right. Now we'll see in the software how the link and loader will be work, right? Okay. So everyone have a Dev C++. Please download from online. It's available, right? Okay. Shall you? Is it screen visible? No, Okay. Now is it visible? યસ પણ થોડુંક બ્લર છે મેમ. Actually, I don't know how to display. Okay. So this is a Dev C++ software which is look like this, right? So how to create a project? So first click on the file, then click on the new, then if you want to direct source file, you can add direct source file, but create a one project. In that you will add multiple source file, right? So create a one project. After that, select the console applications, then okay. So actually I have already used, so give the name whatever you want. I'm giving a project 3, right? So this is a by default statement which should be a CAM, right? Okay, so this is a by default statement which should be a CAM, which is stereo.h, which is this is a library file which is used for this function. First, there is a one hashtag which is called the pre-processing of the language. This hashtag is known as a pre-processing of the language. In Viva or any exam, they will ask why we use the hashtag. So remember that why the hashtag should be used, right? This is a pre-processing of the language. Is I'm visible now? yes, ma'am. Okay. After that, include when any library file you have to put it or get it from the somewhere on the software, right? So here we have statement which is known as the include functions, right? And this is a greater or less than symbols, which will in that we have to write which library file we going to use. First library file that is known as the stereo.h, right? This is a library file for input and output functions, right? This library file is known as the input and output functions, right? After that, it's come to the integer main. These two things are known as a white specifier. એટલે એવું કહેવાય કે કોઈ સ્પેસિફાઈ વસ્તુ જોઈએ છે, રાઈટ? તો એના માટે white specifier means exactly white space. આપણા મોબાઈલમાં ખબર ઓલવેઝ બેકગ્રાઉન્ડ વ્હાઇટ હોય કે પછી બે ડાર્ક થીમ આવે, રાઈટ? એવું કંઈક આવે છે, જોયું છે મોબાઈલમાં ઓલવેઝ આપણને. Yes, ma'am. હા, Yes.
તો એવી રીતે આના અંદર બી એક સ્પેસિફાયર નામનું વસ્તુ જોઈતું છે. એવું કહીએ ને કે આપણે સ્પેસ નામનું વસ્તુ જોઈતું જેના અંદર બધું સ્ટોક્સ ઇમેજ કરી શકીએ, રાઈટ? તો એને કહેવાય છે વ્હાઇટ સ્પેસિફાયર. તેના માટે છે બે વસ્તુ યુઝ થાય છે, ઇન્ટીજર મેઇન ઓર વોઇડ મેઇન. સી આ ના લખવું હોય તો સપોઝ કોઈક લખે છે, see this is a comment and I have to write void main. સેમ જ વસ્તુ છે void main. If we always use the integer main, then we have to return the statement to the software, right? એટલે integer main લખે તો return 0 લખવું જરૂરી છે, જ્યારે void main લખે ત્યારે return 0 લખવાની નેસેસરી નથી, રાઈટ? એટલે યાદ હોવું જોઈએ કે બધો વસ્તુ યુઝ થાય. આફ્ટર ધેટ this is known as a printf. Printf is used for displaying the message. કોઈ બી વસ્તુને ડિસ્પ્લે કરવું હોય કે મેસેજ ડિસ્પ્લે કરવું હોય તો એના માટે યુઝ થાય છે printf. Suppose we write a hello world, right? Or right, this is our message and slash n is for the new line. Slash, see, remember this slash n, slash t, slash b is every slash t is for a tab, slash b is for a break the functions, and slash n is for the new line. Remember this function because this function is used on and off. If you want to write some name over here, then we can write name also, whatever we want to write. So we just simply print this message and last return 0. Why return 0? Because here we use the integer main, so return 0. After that we should compile. પ્રેક્ટિકલ નો એમ છે કે કમ્પાઇલ કેવી રીતે થાય છે એ વસ્તુ જોવાનું છે, રાઈટ? આ પ્રોસેસ હતી આપણી કમ્પાઇલ પ્રોસેસ, રાઈટ? જે રીતે લિંક ને આ વસ્તુ એકબીજાને લિંક અને લોડ કેવી રીતે કરે છે અને પછી એડિટરમાંથી આન્સર કેવી રીતે આપે છે, રાઈટ? તો તે વસ્તુ જોવાનું હતું, રાઈટ? તમે આખું આ હેશટેગ અને ઇન્ક્લુડને આખું પ્રી પ્રોસેસિંગ કહી શકો છો, નોટ એનીથિંગ એલ્સ, કેમ કે એ આખું પ્રી પ્રોસેસિંગ કમાન્ડ લાઈન કહેવાય છે, રાઈટ? બીકોઝ એ એક જ વસ્તુ છે, પણ હેશટેગને ખાલી એવું નથી કીધું કે હેશટેગને પ્રી પ્રોસેસ, આખું વસ્તુને બી પ્રી પ્રોસેસર કહી શકો છો, રાઈટ? So first we have to save the project. So see, here there is a compile and run. There is a one symbol which I have given, right? So first we have to save this in some folder. Okay, we forget here semicolon. This is a case sensitive language, so we have to remember always think, right? Okay, after the program, is it visible black screen to you? Yes, ma'am. Okay, so here is an output hello world. So like this you have to do the compilation and the programming. From here there's a different programming should be a start, right? So this is a basic thing how the programming should be done, right? So here is a end of this second practical. Okay, so what should be our next? Okay, afterwards it's have a second practical here is ended. We're starting to the new practical. Working with the basic elements of C, different input function, different output function, different data types, and different operations. Right? See, different input function in a C language. There is a lots of input functions, different output functions, and different types of data types and different types of operators. Right? Let you show first different input function. Yes, I have any PPT for that.
the control statement. Okay, should I? You can see the screen or not? Okay. See, we're going to talk about the different input functions, output function, different data types, operators, and more than that in one practical. So first we look for the this data type. Now, what is data type in C? हाँ बोलो. Is I'm audible? Well. Okay. જેવી રીતે ઇન્ટીજર મેઇન લખ્યું આપણે લાસ્ટ પ્રોગ્રામમાં ઇન્ટીજર મેઇન જે સ્ટેટમેન્ટ લખતા હતા લાઇબ્રેરી ફાઇલ્સના નીચે રાઈટ તો એ લાઇબ્રેરી ફાઇલમાં ઇન્ટીજર છે તેને ડેટા ટાઈપ કહેવાય છે રાઈટ તો એ ડેટા ટાઈપ કયું વસ્તુમાં આવે છે એ ખબર હોવું જોઈએ એના માટે ભણવું પડે છે ડેટા ટાઈપ્સ તો ડિફરન્ટ ટાઈપ્સની ડેટા ટાઈપ્સ છે જે અલગ અલગ ફંક્શનિંગ્સ અને અલગ અલગ વસ્તુ માટે યુઝ થાય છે રાઈટ તો this is a different types of data types which is first one is primitive and normal. Is that audible? Have I any problem? નહીં મેમ ઓડેબલ જ છો. Okay, actually I think I'm having some problem. Okay, so this is a different types of data types which there is a two type of data type which is known as the primitive data type and second one is non-primitive data type, right? So first one in primitive there is the Boolean data type. Now what is Boolean data type? અત્યાર સુધી આપણે ભણતા હતા તો ખબર આપણે ટ્રુ ફોલ્સ આવતું હતું કે રાઈટ રોંગ આવતું હતું આઈ થિંક યાદ હોય તો સ્કૂલમાં એવું કંઈક આવતું હતું રાઈટ તો એને કમ્પ્યુટરની લેંગ્વેજમાં જોવાના છે રાઈટ તો એને એક સ્પેસિફિક નેમ આપેલું છે કે જે ટ્રુ ફોલ્સના સ્ટેટમેન્ટ્સ આવે છે એને બુલિયન એક્સપ્રેશન્સ કહેવાય છે રાઈટ તો એના માટે સ્પેસિફિક નેમ છે વિચ ઇઝ નોન એઝ બુલિયન નેક્સ્ટ ન્યુમેરિકલ ડેટા ટાઈપ્સ એટલે અત્યારે આપણે ઇન્ટીજર લખીને જોઈએ તો તેને કહેવાય છે ન્યુમેરિકલ ડેટા ટાઈપ્સ which is known as a character and integrator right તો એ બી પાછું બે પાર્ટીશનમાં ડિવાઇડ છે what is now characters તો હવે કોઈ બી આપણે બધા સેન્ટેન્સ લખીએ છીએ તો બધા આલ્ફાબેટ્સ છે રાઈટ તો બધા કેરેક્ટર્સ કહેવાય તેને ન્યુમેરિકલમાં આપ્યું છે તેને કેરેક્ટર એનું શોર્ટ ફોર્મ છે જ્યારે બી પ્રોગ્રામિંગમાં આપણે યુઝ કરશું તેનું શોર્ટ ફોર્મ છે કેરેક્ટરનું CHAR ઓકે નેક્સ્ટ ઇન્ટીજર વસ્તુ છે તો તેના માટે બાઇટ્સ યુઝ થાય છે શોર્ટ યુઝ થાય છે અત્યારે મોસ્ટલી આપણે ઇન્ટીજર યુઝ કરીએ છીએ જેમ પ્રોગ્રામિંગ આવશે તેમ આ બધા યુઝ થશે એટલે ખબર પડશે કે કઈ રીતે યુઝ થઈ છે કઈ વસ્તુ બરાબર પછી છે બાઇટ શોર્ટ ઇન્ટીજર અને લોંગ રાઈટ તો આ બધા એને ડિફરન્ટ ડેટા ટાઈપ્સ છે જે વસ્તુ યુઝ થવાનું છે બાઇટ્સ એટલે કોઈ આપણે કમ્પ્યુટરમાં 8 બાઇટ્સ હોય 2 બાઇટ્સ હોય એવું કંઈક સાંભળ્યું છે તો એના માટે બાઇટ્સ યુઝ થાય છે શોર્ટ એટલે કોઈ લાઇન્સને શોર્ટ કરવા કોઈ અપર કેસ ટુ એવું કંઈ કરવું હોય તો એના માટે શોર્ટ યુઝ થાય છે લોંગ એટલે મોર દેન થાઉઝન્ડ્સ ઓફ એવું નથી કે થાઉઝન્ડ્સ ઉપર મેસેજ હોય એના માટે લોંગ બટ એ ડેટા ટાઈપ્સ છે જ્યારે આવશે ત્યારે ખબર પડશે કે એક્ઝેક્ટલી શાના માટે યુઝ થાય ઓકે ઇન્ટિગ્રેશનમાં પાછું બે પાર્ટ પડે છે કે ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ યુઝ થાય છે ઓલવેઝ આપણે મેથેમેટિકલ્સ કરીએ તો પોઈન્ટમાં વેલ્યુ આવે કે એપ્રોક્સિમેટ જે વેલ્યુઝ આવે તો એ આ બે વસ્તુમાં યુઝ કરે છે વિચ ઇઝ નોન એઝ અ ફ્લોટ ઓર ડબલ રાઈટ તો આ જ્યારે પોઈન્ટ સિસ્ટમની કંઈક વેલ્યુ ફોર એક્ઝામ્પલ કે ડિવિઝનનું પ્રોગ્રામિંગ કરવાનું હોય તો મે બી એ પોઈન્ટમાં આવી શકે છે કોઈ બી અનનોન નંબર નાખીએ તો એના માટે ફ્લોટ યુઝ થાય કે પછી ડબલ નેક્સ્ટ જે અત્યારે આઈ થિંક લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું તો આ લોકોનું હું સ્ટ્રિંગ ભણાવતી હતી તમે લોકો પછીથી આવ્યું એટલે યાદ નહોતું કેમ કે આ બીજું બધું કવર થઈ ગયું હતું તો અહીંયા આટલું 3 સ્ટ્રિંગ જ એક બાકી હતી અને એરે થઈ ગયું હતું તો ખબર નથી તો નોન પ્રિમિટિવ માટે સ્ટ્રિંગ એરે અને બીજા ફંક્શનિંગ યુઝ થાય છે પોઇન્ટર સ્ટ્રક્ચર અને યુનિટ જે હવે પછીના લેબમાં કરાવીશ તો આ બધી ડેટા ટાઈપ્સ છે જે ભણવાની છે એના પછી છે ઓપરેટર્સ ભણવાના છે જે આ ફંક્શનની અંદર જ આવે છે તો કયા ઓપરેટર્સ આવે છે અને એ લોકોનું કામ શું છે અને એ સોફ્ટવેરમાં કઈ રીતે વર્ક કરવાના છે રાઈટ તો આ છે ઓપરેટર્સ આપણી પાસે બે કર્વ બ્રેકેટ હોય અને કર્લી બ્રેકેટ્સ કહેવાય જેને પેરેન્થેસિસ કહેવાય જે લેફ્ટ ટુ રાઈટ વર્ક કરે છે પછી સ્ક્વેર બ્રેકેટ્સ હોય ડોટ હોય એરો વાળું આવું કંઈ કરે છે અને ડેશ અને એરો લગાવીએ છીએ આપણે રાઈટ
એ ઓપરેટર યુઝ કરવાનું છે, ડબલ પ્લસ પ્લસ માઇનસ માઇનસ, રાઈટ. તો આ બધા ઓપરેટર્સ યુઝ કરવાના છે આપણે સ્પેસિફાઈ બતાવશું એક મિનિટ. સી આ એક લિંક છે પીપીટીમાં મૂકી. કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય યુ કેન રીચ એન્ડ સર્ચ ફોર ધેટ. ઓકે, તો ફર્સ્ટ ઓપરેટર્સ છે જેને કહેવાય છે એરિથમેટિક ઓપરેશન્સ. ત્યાં જે અહીંયા જે આપણે બધું જોયું આ જ છે બધા ઓપરેટર્સ, પણ એ બધાને ડિવાઈડ કરેલા છે કે સપોઝ આનું કોઈ પર્ટિક્યુલર નેમ આપેલું છે, આટલા બંચ ગ્રુપ બનાવેલું છે કે આટલા ગ્રુપનું આ નેમ છે, કેમ કે એ વસ્તુ એના અંદર જ પરફોર્મ થાય છે, રાઈટ. તો તેવી રીતે જ જોઈએ છે. ફર્સ્ટ છે એરિથમેટિક ઓપરેશન. એરિથમેટિક ઓપરેશન એટલે પ્લસ માઇનસ મલ્ટિપ્લિકેશન ડિવિઝન અને ડિવિઝન કરવું હોય કે પર્સન્ટેજ ફાઇન્ડ કરવું હોય, રાઈટ. તો એના માટે એરિથમેટિક ઓપરેશન યુઝ થાય. અને આના ઓપરેટર્સ છે જે યાદ રાખવાના છે કે ફંક્શનિંગમાં એ જ બધા યુઝ થાય છે. જ્યારે કોડ કરીએ તો ત્યારે આ વસ્તુ યુઝ થાય છે. નેક્સ્ટ ઇન્ક્રીમેન્ટ ડિક્રીમેન્ટ ઓપરેટર. ઇન્ક્રીમેન્ટ ડિક્રીમેન્ટનું કામ શું છે? ડબલ પ્લસ પ્લસ કરે તો 1 પ્લસ પછી ડબલ પ્લસ પ્લસ કરેલો હોય તો ડાયરેક્ટ 2 લઈ લે. 1 પછી પાછું આપણે 1 પ્લસ 1 નથી કરવાનું હતું. 1 ની બાજુમાં ડાયરેક્ટ ડબલ પ્લસ લખો એટલે ડાયરેક્ટ એ ઓટોમેટિક ઇન્ક્રીમેન્ટ કરી દેશે 2. 1 ની આગળ લગાડશો, રાઈટ, તો કદાચ માઇનસ લગાડશો કે પ્લસ કરશો તો એને ડિક્રીમેન્ટ કરી દેશે. 1 ની આગળ લગાડશો તો ડિક્રીમેન્ટ કરશે અને પછાડી લગાવો તો ઇન્ક્રીમેન્ટ કરશે, રાઈટ. તો બંને ઓપરેશનનું કામ એ છે. માઇનસ એનું કામ કરશે ને પ્લસ એનું કામ કરશે, રાઈટ. તો અહીંયા લખ્યું છે કે વેલ્યુ બાય 1 ઇન્ક્રીમેન્ટ કરે કે વેલ્યુ બાય 1 ડિક્રીમેન્ટ કરે છે, રાઈટ. કયા નંબર્સની આગળ લગાડો છો ડિપેન્ડ છે એ કઈ રીતે ફંક્શનિંગ વર્ક કરે છે. નેક્સ્ટ અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટર. નાઉ અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટર એટલે કે એવું કહીએ ને કે લેક્ચર્સમાં આપણને અસાઇનમેન્ટ આપે છે અને એવું ટાર્ગેટેડ ડેટ આપે છે કે આ તારીખે સબમિશન કરાવવાનું છે. તો એના માટેના ઓપરેટર્સ છે ઇક્વલ ટુ, પ્લસ ઇક્વલ ટુ, માઇનસ ઇક્વલ ટુ, મલ્ટિપ્લિકેશન ઇક્વલ ટુ, ડિવિઝન ઇક્વલ ટુ એન્ડ પર્સન્ટેજ. જે પેલા એરિથમેટિકમાં યુઝ થયા છે તે જ બધા ઓપરેશન્સ છે, પણ એની સાથે ઇક્વલ ટુ લાગે છે બીકોઝ એ અસાઇન વર્ક અસાઇન કરે છે પર્ટિક્યુલર વસ્તુને, રાઈટ. એટલે એને અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટર કહેવાય છે. ફંક્શનિંગ સેમ જ રહેશે. અહીંયા 15 પ્લસ 10 કરીશ મેં તો આન્સર 15 પ્લસ 10 5 પ્લસ 10 કરીશ તો 15 જ આન્સર આવશે. એમાં ડબલ ટુ ઇક્વલ ટુ ચેન્જ થશે. હા, બટ વેરિએશન્સ ઓપરેશનમાં ચેન્જ આવે છે કેમ કે અસાઇન કરેલું હશે. કોઈ બી પ્રોગ્રામિંગમાં યુઝ જ એવી રીતે કરેલું હશે કે ડાયરેક્ટ એ અસાઇન કરીને ડાયરેક્ટ વર્ક આપશે, એટલે ખાલી આટલું સ્ટેટમેન્ટ હશે એટલે પછાડીનું જે આન્સર હશે તો ડાયરેક્ટ બીમાં સ્ટોર થઈ જશે, એવી રીતે આવશે. ઓકે, એ છે અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટર. નેક્સ્ટ રિલેશન ઓપરેશન. નાઉ વોટ ઇઝ ધ રિલેશનશિપ ઓપરેશન્સ? અત્યારે નવા ફ્રેન્ડ્સ બન્યા છે, રાઈટ. તમે પણ નવા છો, હું પણ નવી છું તમારા માટે. તો એ બંનેનું જે કોરસ્પોન્ડિંગ કમ્યુનિકેશન્સ જે વસ્તુ કરવાનું છે, રાઈટ, તે રિલેશન્સ ઓપરેશનથી થાય. એવું કહે ને કે ડિસિઝન્સ. કોઈ ચેટ બોક્સમાં કંઈક લખે છે, ડાયરેક્ટ બોલો. ઓકે, સો કોઈકને કોઈક વસ્તુ અસાઇન કરવી, રાઈટ. તો કઈ રીતે કરવું એવું કહે ને કે આપણી પર ડિપેન્ડ છે. ગ્રુપમાં તો જેવી રીતે મેં કીધું કે બેસીનું ગ્રુપ બનાવી દો, પણ આપણને ખબર નથી ને આપણે કોઈની સાથે વાત કરે છે નથી કરતા, રાઈટ. તો કોઈકને રિલેશનશિપ્સ કરવી હોય તો કઈ રીતે કરવી છે? તો કયા કયું વસ્તુમાં કયું રિલેશનશિપ ઓપરેટર યુઝ કરે છે? ફર્સ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ગ્રેટર દેન, લેસ દેન, નોટ ઇક્વલ ટુ, ગ્રેટર ઓર ઇક્વલ ટુ, ઓર લેસ દેન ઇક્વલ ટુ. આ બધું વસ્તુ જ્યારે સ્વિચ કે કંટ્રોલ સ્ટેટમેન્ટ યુઝ કરે છે ત્યારે આ બધા જ ઓપરેટર યુઝ થાય છે. એટલે ઓપરેટર્સની આખી એની ચાર્ટશીટ છે તે રિમાઇન્ડ કરવાની જરૂર છે. કયા ટાઈમે કયું વસ્તુ અપ્લાય કરવું એ આપણને ખબર હોય છે. કયા ટાઈમે રિલેશનશિપ ઓપરેટર આવશે, કેમ કે કોઈ ડિસિઝન્સ કે લૂપમાં મેં કીધું કે જ્યારે કંટ્રોલ સ્ટેટમેન્ટ આવે છે, ઓલમોસ્ટ લૂપ વસ્તુ આવે ત્યારે આ બધા ઓપરેટર યુઝ થાય છે. પ્રોગ્રામિંગ કરશો એટલે આવશે યાદ કે આ બધું કયું ઓપરેટર ક્યાં યુઝ થાય છે. નેક્સ્ટ લોજિકલ. એવું કહે ને કોઈક લોજિક વાળી વસ્તુ બતાવો કે કંઈક લોજિકલ ડિસિઝન મેકિંગ પાવર આપો, રાઈટ. તો એના માટે 3 લોજિક છે જે સોફ્ટવેરમાં આવે છે, એન્ડ, ઓર, નોટ, રાઈટ. તો તેના આવા ઓપરેટર્સ છે જે ડબલ એન્ડ, આને ડબલ ઓર કહેવાય છે, અને નોટ યુઝ કરવું હોય તો આવી બધી કન્ડિશન આવશે જ્યારે તમે ફોર લૂપ યુઝ કરશો. તો સી ઇક્વલ ટુ 5 એન્ડ ડી ગ્રેટર ધેન 5 ઓર લેસ ધેન 5, ડિપેન્ડ ઓન ધ પ્રોગ્રામિંગ ફોર લૂપ્સ કે તમે શું કરાવો છો, રાઈટ. નોટ ઇક્વલ ટુ એટલે આ કન્ડિશન પોસિબલ નથી,
એવું બી કરી શકીએ છીએ આપણે પ્રોગ્રામિંગમાં. તો એના માટે આ બધા આવી રીતે બધા સ્ટેટમેન્ટ યુઝ થાય છે, એટલે બધા ઓપરેટર્સ યાદ રાખવાની જરૂર છે. નેક્સ્ટ, બીટવાઇઝ ઓપરેટર. તો મેથેમેટિકલ કોઈ બી ફંક્શન યુઝ કરવું હોય અને એક પેલું કીધું ને કે બાઇટમાં જે વસ્તુ સ્ટોર કરવી હોય, પાવરને ફાસ્ટર બનાવવું હોય ત્યારે ઓલમોસ્ટ બીટ ઓપરેટર યુઝ થાય છે, which is એન્ડ ઓર એક્સક્લુઝિવ કોમ્પ્લિમેન્ટ ફાઇન્ડ કરો ને, મેક્સમાં કોમ્પ્લિમેન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનો યાદ છે, જ્યોમેટ્રિકલમાં ફાઇન્ડ કરાવતા હતા. એ યુનિયન બી એવું કંઈક ફાઇન્ડ કરવાનું, પછી એનું એ ડેશ ફાઇન્ડ કરો, એનું કોમ્પ્લિમેન્ટ ફાઇન્ડ કરો. તો એના માટેનો આ સિમ્બોલ છે. લેફ્ટ શિફ્ટ અને રાઈટ શિફ્ટ, રાઈટ. તો લેફ્ટ શિફ્ટ એટલે પહેલા લેફ્ટ સાઈડ જશે ને પછી આન્સર એનો આપશે, જે લેફ્ટ ઓપરેશન કરેલો છે, અને રાઈટમાં પહેલા રાઈટ ઓપરેશન પરફોર્મ કરશે ને પછી આન્સર. જસ્ટ એટલું ડિફરન્સ છે. અને લાસ્ટમાં છે સાઇઝ ઓફ ઓપરેશન, વિચ ઇઝ ધ એન્ડ ઓફ ધ ઓપરેશન. કોન્સ્ટન્ટ વેરિયેબલ અને એરે જે વસ્તુ બને છે તેનામાં સાઇઝ ઓફ ઓપરેટર યુઝ થાય છે. આ બધાનું પ્રોગ્રામિંગ આવે છે, મેં લોકોને બતાવેલું હતું. તો હું તમને આનું આગળની લેક્ચરની રેકોર્ડિંગ મોકલી દઈશ, તો પ્લીઝ સી ફ્રોમ દેટ. અને પછી એમાં બી કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો ફરી પ્રોગ્રામિંગ કરાવીશ. ડન. તો આ હતું ડિફરન્ટ ઇનપુટ ફંક્શન્સ, ડેટા ટાઈપ્સ અને ઓપરેટર્સ. અને પછી કંટ્રોલ સ્ટેટમેન્ટ્સ છે. એક દિવસ બધું યાદ થઈ રહેશે, કહેશે કે મેમને બહુ જલ્દી છે, એવું નથી, રાઈટ. તો આ બધા ડિફરન્ટ ઇનપુટ ફંક્શન્સ હતા. સી એવું નથી કે પ્રોગ્રામિંગ નથી બતાવી શકતી, બતાવું છું. 2 મિનિટ ટાઈપ કરું છું. I will share the screen. એટલે ખબર તો પડે છે ને કે એક્ઝેક્ટલીમાં શું વર્ક કરવાનું છે, શું નથી વર્ક કરવાનું, કે એ બધું બી નથી ખબર પડતી. તો પ્લીઝ લેટ મી નો, કે મને બી ખબર પડે. યસ મેમ, પડે છે. ઓકે. સ્ક્રીન વિઝિબલ છે કોડની? ઇઝ ઇટ વિઝિબલ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. તો આ લોકોને બી આઈ થિંક સેમ પ્રોગ્રામ બતાવ્યો હતો. એરિથમેટિક જે ઓપરેશન્સ બનાવ્યું કે મેં કીધું કે એમાં પ્લસ આવે, માઇનસ આવે, મલ્ટિપ્લિકેશન્સ આવે, ડિવિઝન આવે, પછી મેં કીધું કે મોડ્યુલસ આવે. સી તો કોઈ કર્યું નથી એમાં. જસ્ટ આઈ ફર્સ્ટ કે આ લાઇબ્રેરી ફાઇલ પ્રિન્ટ કરી, પછી કીધું કે ડેટા ટાઈપ્સ ઓલવેઝ જરૂરત પડે છે આપણને, તો ડેટા ટાઈપ્સ લીધા છે. પછી આ બધાને જે એ બધું છે, રાઈટ, પછી 9 લખ્યું છે, એક વેરિયેબલ સાથે કોન્સ્ટન્ટને યુઝ કર્યું છે. A is our variable and equal to 9 is our constant. કે એની વેલ્યુ 9 જ છે, ચેન્જ નથી થવાની, એના માટે કોન્સ્ટન્ટ લીધું છે, રાઈટ. પછી સી માં આન્સર સ્ટોર કરાવું છું, તો બેની એ અને બી ની વેલ્યુ નાખી છે, અને સી માં તો પહેલા એડિશન હતું કે a પ્લસ બી કરાવવાનું, તો સિમ્પલ શું કર્યું, આન્સર આપણે આમાં સ્ટોર કરવાનું છે, તો એના માટે એક વેરિયેબલ લીધું, ઇક્વલ ટુ a પ્લસ બી કર્યું, અને સિમ્પલ મેસેજ પ્રિન્ટ કરવાનું છે, તેના માટે printf યુઝ કર્યું. પર્સન્ટેજ ડી, કેમ પર્સન્ટેજ ડી યુઝ કર્યું છે? બીકોઝ ઇન્ટીજર યુઝ કર્યું છે એટલે પર્સન્ટેજ ડી. બીજું કોઈ કેરેક્ટર યુઝ કર્યું હોય તો અહીંયા પર્સન્ટેજ ડી ના બદલે સી. સ્ટ્રિંગ યુઝ કરું તો પર્સન્ટેજ એસ. જ્યારે ડેટા ટાઈપ્સ એરિયા ચેન્જ થઈ જાય તો આ જે સિમ્બોલિક વેલ્યુ છે એ ચેન્જ થઈ જાય છે ઓલવેઝ, રાઈટ. તો આવી રીતે બધાને ખાલી જસ્ટ પ્રિન્ટ કરાયું છે, અને એને જોઈએ કે શું એક્ઝિક્યુશન કરે છે. દેખાય છે? સ્ક્રીન વિઝિબલ છે? See, a plus Yes, b, ma'am. તો 9 plus 4 13 થાય, પછી 9 minus 4 5, પછી 9 into 4 36, અને ડિવાઈડ કરવું હોય તો 2, અને મોડ્યુલો ફાઇન્ડ કરવું હોય તો 1. તો આવી રીતે પ્રોગ્રામિંગ થાય છે. ઇઝ ઇટ ગેટ ઇટ ટુ યુ કે અરિથમેટિક ઓપરેશન્સ આવી રીતે પરફોર્મ થાય છે?
બધું આખું એરિથમેટિક ઓપરેશન નથી પૂછતા, કોઈ બી એક જ વસ્તુ પૂછે છે કે ડિવિઝન પરફોર્મ કરે, મલ્ટિપ્લિકેશન કરે. આ બધું સાથે બતાવી દીધું કે એક પ્રોગ્રામિંગમાં પતી જાય છે. પ્રોગ્રામિંગ લિસ્ટ આ લોકો પાસે છે કે કઈ રીતે કરવાનું, તો એ લોકો તમને ફોરવર્ડ કરશે. વિશા પાસે છે ને બધું આગળનું બેટા? યસ મેમ. આ નવા ગ્રુપમાં આપણે નાખી દેજે ને બધા, હે ને લિસ્ટ. ઓકે મેમ. ઓકે, તો એવી રીતે બધા જ ઓપરેટર્સના પ્રોગ્રામિંગ છે અલગ અલગ. આવી રીતે બધાનું સાથે કરીને તમને હું બતાવું તો તમને આઈડિયા આવશે. રાઈટ, ચાલશે ને? યસ મેમ. કોઈ રિસ્પોન્સ નથી આપતું તો મને ખબર જ નથી પડતી. યસ મેમ. મેમ, યસ મેમ. યસ મેમ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ યોર નેક્સ્ટ ઇન્ક્રીમેન્ટ એન્ડ ડિક્રીમેન્ટ ઓપરેટર. મેં કીધું કે આગળ લગાવો કે પછાડી લગાવો, ઇટ્સ ડિપેન્ડ ઓન યુ કે કઈ રીતે વર્ક કરે છે. તો રાઈટ, પહેલા તમે આગળ બતાવ્યા છે, પછાડી બી બતાવું છું, એટલે 1 by 1 બતાવું છું તો એક્ઝેક્ટલી આઈડિયા આવી જશે. સી, અહીંયા મેં બે ડેટા ટાઈપ લીધું છે, તો ફ્લોટ લીધું છે અને ઇન્ટીજર લીધું છે. કેમ ફ્લોટ લીધું છે? બીકોઝ પોઈન્ટ વાળી વેલ્યુ નાખી છે એટલે ફ્લોટ લીધું છે. રાઈટ, પછી સિમ્પલી ખાલી પ્રિન્ટ કરાયું કે એ ને પ્લસ પ્લસ એ કરાયું, માઇનસ માઇનસ બી કરાયું, એટલે 100 ના પહેલા માઇનસ કરાવશું એટલે 99 આન્સર આવશે. એને પ્લસ કરશું એટલે 11, એવી રીતે આન્સર આવશે. જોઈએ કેવી રીતે એક્ઝેક્ટલી આન્સર આવે છે આપણું. સી, બંને સ્ક્રીન દેખાય છે ને, પેલી કોડ અને બ્લેક સ્ક્રીન? Yes, ma'am. હા, સી, તો એ ને પ્લસ પ્લસ કર્યું છે એટલે 10 સાથે કોઈ બી ડાયરેક્ટ ને 1 ને પ્લસ કરે તો 11 આવે, તો 100 માંથી કોઈને માઇનસ કરીએ તો 99. સેમ સી ને પાછું પ્લસ પ્લસ કરે તો 10.5 છે, તો એને પ્લસ કરશું એટલે પ્લસ 1 કરશું એટલે 11 પોઈન્ટ સમથિંગ આવશે. ફ્લોટની વેલ્યુ છે એટલે પછાડનું એક્સટેન્શન ઓલવેઝ આવે જ છે. રાઈટ, પછી માઇનસ કરાયું કે 100.5 માઇનસ છે એટલે 99 પોઈન્ટ માઇનસ. બરાબર, એટલે પ્લસ માઇનસ નું કામ આવી જશે. આપણે +1 લખવાની જરૂરત નથી, ડાયરેક્ટ આવા ઓપરેટર યુઝ કરે એનાથી ઓટોમેટિકલી +1 કરી લે છે. રાઈટ, તો આ એનો સિમ્પલી યુઝ છે કે કઈ રીતે ઓપરેટર્સને ઓટોમેટિક યુઝ કરવું. ઓકે, આના પછી ઇન્ક્રીમેન્ટ ડિક્રીમેન્ટ પછી સેમ પછાડી પ્લસ પ્લસ લખશો ને તો બી સેમ વસ્તુ અપ્લાય થાય છે, એમાં કોઈ ચેન્જ નથી. નેક્સ્ટ, અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટર્સ. અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટર્સ એવું કીધું કે કોઈ બી વસ્તુને અસાઇન કરવું પણ બધા એરિથમેટિક ઓપરેશન્સ જ યુઝ થાય છે. તો પ્લસ સાથે ઇક્વલ ટુ, માઇનસ સાથે ઇક્વલ ટુ, મલ્ટિપ્લિકેશન સાથે, ડિવિઝન સાથે, જે આગળનો પ્રોગ્રામ જે એડિશન મલ્ટિપ્લિકેશન કરે તે જ સેમ પ્રોગ્રામ લીધો છે, ખાલી ડબલ ઇક્વલ ટુ લખ્યું છે વચ્ચે, કેમ કે અસાઇનમેન્ટ કરે છે પર્ટિક્યુલર કોઈ વસ્તુને. રાઈટ, તો અહીંયા a પ્લસ બી કેવું નથી કરે, ખાલી પર્ટિક્યુલર વેરિયેબલ લીધો છે અને એને ડાયરેક્ટ સ્ટોર કરાય છે. તો જોઈએ કે હવે શું આમાં કેટલું ડિફરન્સ આવે છે. સેમ જે વસ્તુ અસાઇન કર્યું હશે ને એ જ વસ્તુ ડાયરેક્ટ આન્સર આવશે. ફર્સ્ટ અહીંયા આ વાળું સી છે જે પ્રિન્ટ થાય છે, તો એમાં જે વેલ્યુ હશે તે ડાયરેક્ટ સીમાં પ્રિન્ટ થશે એટલે 5. નેક્સ્ટ, પ્લસ કરાયું છે તો 5 પ્લસ થશે તો સી ની વેલ્યુ આવશે 10. માઇનસ કરાયું છે એટલે પાછી ઓરિજિનલ એની વેલ્યુ 5. મલ્ટિપ્લિકેશન કર્યું છે એટલે 5 into 5, જે લાસ્ટ આન્સર આવશે ને તેને જ લેશે. હા, એટલે અહીંયા પ્લસ કરાયું છે ને એટલે 5 + 5 લીધું હશે અહીંયા, તો જ 10 આવ્યું હશે. જેની લાસ્ટ ઓરિજિનલ વેલ્યુ હશે તે લેશે એટલે અહીંયા 10 આવ્યું છે. મલ્ટિપ્લિકેશન કર્યું એટલે પાછો ઓરિજિનલ પહેલો આન્સર આવ્યો 5, તો 5 into 5 is your 25. રાઈટ, પછી ડિવિઝન કરાયું હશે 25 divided by 5, તો 5 5 are 25, so answer is 5. નેક્સ્ટ, મોડ્યુલો કર્યો છે તો 5 આન્સર લીધું હશે અને ડિવાઈડ બાય કર્યું હશે એટલે 0 આન્સર. રાઈટ, 5 સાથે 5 નું ડિવિઝન કરે તો 0 આવે ને, 5 1s are 5 તો -0. રાઈટ, એવું જ આવે ને? યસ મેમ. બરાબર, તો આવી રીતે
પેલોમાં ઇન્ક્રીમેન્ટ ડિક્રીમેન્ટમાં +1 કરે છે તો આમાં જે પછાની ઓરિજિનલ વેલ્યુ હશે તેની સાથે મલ્ટિપ્લિકેશન કે એડિશન થઈને ઓપરેશન ટાર્ગેટેડ પર આવી રીતે આવશે. અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટરમાં આટલું ડિફરન્સ છે. બરાબર? યસ મેમ. પ્રોગ્રામિંગ જાતે કરશો Yes, તો ma'am. આઈડિયા સિંગલ પ્રોગ્રામિંગ કરશો ને એટલે બી જાતે આઈડિયા આવી જશે. આ તો બધાનું સાથે એટલે બતાવું છું કે થોડું ટાઈમ નહીં જાય. મેમ પેલા ગ્રુપમાં બધા એડ નથી થયા કેમ કે અમુકના નંબર નથી એટલે. ઓકે, અમુકના નંબર્સ નથી રાઈટ. બધા એક કામ કરો ને, કોણે ગ્રુપ બનાવ્યું છે? મેં બનાવ્યું છે. તારી પાસે બધાનો નંબર છે? એક કામ કરો ને, એને જેને ગ્રુપ બનાવ્યું છે પ્લીઝ ડિસ્પ્લે યોર નંબર કે તું એ લોકો ડાયરેક્ટ મેસેજ જોઈને પછી એડ કરી શકે, એવું ચાલશે? ચાલશે મેમ, ચાલશે. હા ને, પ્લીઝ એને ઓકે મેમ, હું નંબર આપું છું. હા, નંબર અને શું નામ છે તારું યાર? કોણ ગ્રુપ બનાવ્યું? યશ. હા, યશને પ્લીઝ બધા નંબર સેન્ડ કરી દો. યશ, તારો નંબર તું એક કામ કર, તું ડિસ્પ્લે કરી દે એટલે તને ડાયરેક્ટ બધા પર્સનલી મેસેજ કરી દેશે. ચેટ બોક્સમાં મૂકી દે તારો નંબર. હા યશ, એનો નંબર મૂક્યો છે, પ્લીઝ કોન્ટેક્ટ ટુ ધ યશ. Okay, so which one is on next? Now next is assignment થઈ ગયું. હવે રિલેશનશિપ ઓપરેશન્સ, રાઈટ? નાઉ વોટ ઇઝ રિલેશનશિપ ઓપરેશન? આપણે જોયું કે ઇક્વલ ટુ, ગ્રેટર ધેન કોઈ સાથે રિલેશનશિપ મેચ કરાવી હોય કે પેલું એવું કીધું ને કે 1 અને 0 ની વેલ્યુ પ્રિન્ટ થવી જોઈએ, તો એ રિલેશનશિપ ઓપરેશનમાં આવે છે. ઓકે, તો અહીંયા મેં વેલ્યુ લીધી છે. સી, કોમન વેરિયેબલ એટલે નાખ્યા છે કે તમને ઓલવેઝ યાદ રહે કે એ બી અને સી ના વચ્ચે બધું આપણું રિલેશનશિપ ચાલે છે ને પ્લસ માઇનસ બધું, રાઈટ? તો રિલેશનશિપ ઓપરેટરમાં ડબલ ઇક્વલ ટુ યુઝ કરતા હતા, ગ્રેટર દેન, લેસ દેન, ગ્રેટર દેન, લેસ દેન, પછી પેલું નોટ ઇક્વલ ટુ, પછી એની સાથે ઇક્વલ, ગ્રેટર દેન, લેસ દેન સાથે ઇક્વલ ટુ ની સાઇન. તો સિમ્પલી શું કર્યું છે કે પર્ટિક્યુલર વેરિયેબલને કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ આપી દીધી કે 5 લેવાનું, 10 લેવાનું, રાઈટ? આમાં કોઈ મલ્ટિપ્લિકેશન એડિશન નથી કરવાનું કે કોઈ, ખાલી એના જે ઓપરેટર્સ છે તેનું જ ખાલી રિલેશનશિપ કરાવવાનું છે. સપોઝ એ અને બી નું રિલેશનશિપ કરાવો તો ડબલ ઇક્વલ ટુ ની વચ્ચે અહીંયા સાઇન છે. પછી અહીંયા એ અને સી નું કરાયું છે, અહીંયા એ અને બી ગ્રેટર દેન, એ સી ગ્રેટર દેન, લેસ દેન, તો એ બંનેનું ખાલી બે વચ્ચેનું રિલેશનશિપ કરાયું છે. એટલે એવું કે ને કે આપણે ખબર મેથ્સમાં ભણતા હતા કે ગ્રેટર કે ઇક્વલ ટુ ની સાઇન મૂકો, કે આપણને કોઈ નંબર્સ આપે તો કયું મોટું છે કયું નાનું છે, ઇક્વલ હોય તો ઇક્વલ, તો એ જ બધું વસ્તુ છે અહીંયા જે રિલેશનશિપમાં યુઝ કર્યું છે. એનું આઉટપુટ રન કરીને બતાવો. સી, એ ની વેલ્યુ છે 5, તો બી ની વેલ્યુ બી 5 છે, તો બંને ઇક્વલ ટુ થયા તો 1. અગર ઇક્વલ ટુ નહીં થશે તો આન્સર 0 ડિસ્પ્લે કરે, એવું નથી, બરાબર? એ એકોર્ડિંગ કન્ડિશન્સ પ્રમાણે એ આન્સર ડિસ્પ્લે કરશે. વેલ્યુ ખાલી એક 1 અને 0 માંથી જ આપશે, કેમ કે એની આ જે કન્ડિશન્સ છે જો એ ફૂલફિલ થાય તો જ એ ઓલવેઝ આપણને આન્સર્સ આપે છે. તો એવી રીતે 1 અને 0 એ કન્ડિશન્સ એકોર્ડિંગ આપે છે. પછી એવું નહીં કે ઇક્વલ ટુ થયો તો 1 નહીં, ઇક્વલ ટુ નહીં થાય તો 0, કેમ કે બધી વખતે આ 0 1 ની આન્સર્સ અહીંયા વેલ્યુ ચેન્જ થઈ જાય છે, બરાબર? નેક્સ્ટ છે એ અને સી, તો 5 અને 10 છે તો ઇક્વલ ટુ નથી થયો તો 0. પછી એવી રીતે કન્ડિશન ગ્રેટર દેન છે તો 0, લેસ દેન છે તો બી પાછું 0 આવ્યું છે. પછી એવી રીતે બધી કન્ડિશન્સ ફૂલફિલ કરી છે એ પ્રમાણે 1 અને 0. પછી આ કન્ડિશનમાં લખ્યું છે કે કઈ કન્ડિશનમાં 1 આપવું જોઈએ ને કઈ કન્ડિશનમાં 0 આપવું જોઈએ, તો એ પ્રમાણે આન્સર ડિસ્પ્લે થયા છે. ઓકે, તો આ છે તમારી રિલેશનશિપ ઓપરેટર. આવું છે ને આપણે સ્કૂલમાં ભણાવતા હતા, યાદ હોય તો. પેલું કહે ને કે આપણે ફર્સ્ટ સેકન્ડમાં આવું ભણાવે, પ્લેસ બિટવીન ધ વેલ્યુ ગ્રેટર, લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ. તો સેમ ઓપરેશન્સ છે આયરા કે પ્લેસ ધ કન્ડિશન્સ વેલ્યુ. એમાં કેવું હોય કે એ વસ્તુ શાના પર ચાલે કે ટ્રુ વસ્તુ રિટર્ન કરે તો 1 આન્સર આપે અને ફોલ્સ વસ્તુ રિટર્ન કરે તો 0 કન્ડિશન્સ આપે,
રાઈટ. તો એના ઉપર ડિપેન્ડ છે કે આમાં લખ્યું છે પીપીટીમાં મેં લખ્યું છે કે ગ્રેટર દેન 0 ઇક્વલ ટુ 1 હશે તો 1 આન્સર ડિસ્પ્લે કરશે, લેસ દેન હશે તો 0 ડિસ્પ્લે કરશે. પીપીટી મોકલીશ એટલે વાંચશો એટલે ખબર પડી જશે કે એક્ઝેક્ટલીમાં કઈ રીતે ઓપરેશન્સ પરફોર્મ કરે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ લોજિકલ ઓપરેશન્સ. હા, થોડુંક જ કરાવવાનું છે, એનું કે તમે બોર થઈ ગયા છો. આ લોકોને બહુ આગળ ચાલી ગયું છે, અમે લોકો આગળ બહુ ભણી લીધું છે તમારા આવા પહેલા. ઓકે, નેક્સ્ટ છે લોજિકલ. એક સેકન્ડ. મેમ થોડું બ્લર દેખાય છે થોડું. હા, એટલે જ બંધ કરી દીધું છે. એક મિનિટ હા બગા, એટલે જ બંધ કરી દીધું. મને લાગ્યું કે બ્લર દેખાય છે એટલે જ મેં બંધ કરી દીધું જાતે જ. Okay, is it visible now? નહીં મેમ, હજી થોડું બ્લર દેખાય છે. Okay, so here is your logical operations. તો and or અને not નું યુઝ કર્યું છે આના અંદર, રાઈટ. તો એ ઇક્વલ ટુ 5 લાસ્ટ ટાઈમ જે અત્યારે એના પહેલા જે રિઝલ્ટ લીધું હતું કે એ ઇક્વલ ટુ પેલી બધી કન્ડિશન ફૂલફિલ કરાવી છે આપણે, રાઈટ. તો સેમ વસ્તુ આમાં યુઝ કર્યું છે. એ ઇક્વલ ટુ 5 બી સેમ આગળની જે કન્ડિશન્સ હતી તે જ લીધી છે, ખાલી બે વચ્ચે એન્ડ મૂક્યું છે, ઓર મૂક્યું છે અને લાસ્ટમાં નોટ મૂક્યું છે. કન્ડિશન વોઝ સેમ. આગળ ખાલી પહેલા એક જ સ્ટેટમેન્ટમાં લખી દીધી, અહીંયા ખાલી વચ્ચે ખબર પડે એટલે જસ્ટ બે સ્ટેટમેન્ટમાં લખી છે ડિસ્પ્લે કરવા માટે. ઓકે, તો સી એમાં બી એવી રીતે આપણને આન્સર્સ આપ્યા છે. જે આગળ આન્સર્સ આપે છે કે ટ્રુ હશે તો 1 અને ફોલ્સ હશે તો 0 કન્ડિશન ડિસ્પ્લે થાય, રાઈટ. તો એ કન્ડિશન્સ પ્રમાણે હોય છે કે એક સપોઝ આ બંને કન્ડિશન ફૂલફિલ થતી હશે તો 1 આન્સર આપશે, આ બંને કન્ડિશન ફૂલફિલ નહીં થઈ તો 0, રાઈટ. તો આ એનું કામ છે. ટુ લોજિકલ એક્સપ્રેશન. ઓકે, નેક્સ્ટ લાસ્ટ એક જ છે જે સાઇઝ બતાવે કે સપોઝ ઇન્ટીજરની સાઇઝ 8 છે, એટલે દેખાતું નથી એટલે કહી દઉં છું કે ઇન્ટીજરની સાઇઝ 8 છે. પછી સેમ જ વસ્તુ છે, ડાયરેક્ટ ખાલી ઇન્ટીજર લખશો ને પ્રિન્ટ ઇન્ટીજર સાઇઝ ઓફ એક ઇન્ટીજર લખશો ને એટલે ઇન્ટીજરની સાઇઝ 4 છે, ફ્લોટની સાઇઝ 4 છે, ડબલની સાઇઝ 8 છે અને કેરેક્ટરની સાઇઝ 1 બાઇટ છે. તો એ જ વસ્તુ ખાલી ડિસ્પ્લે કરશે. તો બી એકવાર બતાવી દઉં કે હું નહીં સમજો કે બતાવ્યું નહીં મને. એનું કેમ આઈ ડોન્ટ નો બ્લર કેમ દેખાય છે. ઓકે, સો સી એક વેરિયેબલ પાસ કર્યો છે. તો ઇન્ટીજરમાં એ લીધું છે, ફ્લોટમાં બી, સી અને ડી. તો જસ્ટ નોર્મલી કે ફ્લોટની સાઇઝ શું છે, ઇન્ટીજરની સાઇઝ શું છે એ ડિસ્પ્લે કરે કે કેટલા બાઇટ્સની સાઇઝ છે. ઇન્ટીજરની 4 બાઇટ્સ, ફ્લોટની 4 બાઇટ્સ, ડબલ એનાથી એટલે ફ્લોટથી ડબલ હોય છે એટલે 8 ટાઈમ્સ અને કેરેક્ટરની 1 બાઇટ્સ, રાઈટ. તો આ એની બધાની સાઇઝ ઓફ લાસ્ટ જે એક ઓપરેશન હતું જે સાઇઝ ઓફ બતાવે છે, તો સાઇઝ ઓફ ઓપરેશન. ઓકે, તો આ હતું તમારું થર્ડ પ્રેક્ટિકલ. આના પછી આવે છે કંટ્રોલ સ્ટેટમેન્ટ, પછી લૂપિંગ સ્ટ્રક્ચર અને એરે, રાઈટ. તો જે 3 બીજા પ્રેક્ટિકલ બાકી છે અને પછી સ્ટ્રિંગ ચાલુ થાય છે. બીજા 3 જોશું પછી. ઓકે, તો નેક્સ્ટ લેબમાં જોશું. ડન. આજની રેકોર્ડિંગ આ ગ્રુપ બનાવ્યું છે ને તેમાં મોકલી આપું કે તમને પાછું ફરી રિવર્સ જોવાનું થાય. ઓકે મેમ.
ઓકે. અને નહીં સમજ પડ્યો તો પ્લીઝ પાછું લેબ આવે ને ત્યારે પૂછી લેજો તો ફરી એ કરાવી દેશે. ઘરે પ્રેક્ટિસ કરશો ને એટલે બી આવડી જશે. ઓકે મેમ. ઓકે અને મેમ. વિશા કા ગઈ? વિશા આગળનું જેટલું બી પ્રેક્ટિકલ્સ જે ટાઈમે જે પ્રેક્ટિકલ પતી હશે પછી ખબર પ્રેક્ટિકલ્સ કરવા આપ્યો હશે તે લિસ્ટ હોય ને તો આ લોકોને ફોરવર્ડ કરી દેજે. હા મેમ. ઓકે. ઓકે બાય. બાય.